Hello students, welcome back to SapphireBlueChemspark. Let us start our today's session, the chapter Some Basic Concepts of Chemistry and its Chemical Calculations from class 11. What is chemistry? Chemistry is a branch of science that deals about the composition of compounds, its structure and their properties. So chemistry என்றது as a subject நாம பார்த்தோம்னா ஒரு compound அதில் இருக்கக்கூடிய composition, that is the ratio of element என்ன மாதிரி present ஆகி இருக்காங்க, அவங்களோட structure என்ன, அவங்க properties என்னன்றதை நாம deal பண்ணுறோம். Okay. Why do we learn about chemistry? நாம ஏன் chemistry படிக்கணும்? Yes, we have to learn chemistry. ஏன்னு கேட்டா that plays a vital role in our daily life. Chemistry and the substances and the compounds illama we can't enjoy our life. நம்மனால நம்ம லைஃபை என்ஜாய் பண்ணவே முடியாது. நீங்க எடுத்துக்கிற டூத் பிரஷ்ல இருந்து it is made up of plastic. Plastic is nothing but that polymer. The polymer that may have the elements of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, what it needs, that will be present. Or the paste what we are using, it is purely chemical substance. It has calcium carbonate, it has fluoride, like that. And the dress what we are wearing, it is completely chemistry, made up of carbon, hydrogen elements. From cotton to the artificial, the natural fiber to synthetic fiber you can go. Natural fiber நீங்கள் காட்டன் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி அல்லது ஒரு synthetic fiber எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, it's purely chemical compound. The soap or the food or the oils, whatever you say, or even ourselves, நம்ம body, so these are all made up of atoms and molecules only. இவங்க எல்லாருமே ஏதோ ஒரு வகையில் கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்சஸால் மட்டும்தான் ஃபார்ம் ஆகியிருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த ரீசன் வி ஹாவ் டு லேர்ன் கெமிஸ்ட்ரி. பட் இட் இஸ் அ வெரி குட் சப்ஜெக்ட் வென் வி அண்டர்ஸ்டாண்ட் கிளியர்லி, when we give importance to their formula and its name, and when we recognize what is actually chemistry, it is easy subject. Let us go into the chapter. The first topic is classification of matter. Before classifying matter, let us learn about what is matter. Matter is made up of particles, we are saying. So matter is a macroscopic thing, ஒரு பெரிய மூலக்கூறு அல்லது ஒரு பெரிய சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். அவ்வளோ பெரிய சப்ஸ்டன்ஸை ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க இல்லையா, those are said to be fundamental particles. That fundamental particles of matter, that can be atoms if it is in simplest form, அல்லது molecules, அதனுடைய அடுத்த ஸ்டேஜ் somewhat bigger than what is that, atoms. ஆட்டம்ஸை விட கொஞ்சம் பெருசாக இருந்ததுன்னா அவன் நம்ம மாலிகுல்னு சொல்ல போகிறோம். அப்போது ஒரு மேட்டர்ன்றது ஆக்சுவலி மேட் அப் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிகுல்ஸ் ஒன்லி. ஸோ வி கேன் சே த பார்ட்டிகிள்ஸ், ஆக்சுவலி இன் லோயர் கிளாஸஸ் என்ன படிச்சிருப்போம், மேட்டர்ஸ் ஆர் மேட் அப் ஆஃப் பார்ட்டிகிள்ஸ் அப்படின்னு படிச்சிருப்போம். பட் அந்த பார்ட்டிகிள்ஸ் இப்போ நம்ம என்ன டேர்மில் சொல்கிறோம், ஆட்டம்ஸ் ஆர் மாலிக்யூல்ஸ்னு சொல்கிறோம். ஓகே, ஹவு தட் ஆட்டம்ஸ் ஆர் மாலிக்யூல்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டட், அது எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆகி இருக்கு, அது உள்ள என்னெல்லாம் ப்ரெசண்ட் ஆகி இருப்பாங்க, புரோட்டான், எலக்ட்ரான், நியூட்ரான் ப்ரெசண்ட் ஆகி இருப்பாங்க. அந்த ஆட்டமில் ப்ரெசண்ட் ஆகி இருக்கிற புரோட்டான்ஸ், நியூட்ரான்ஸ், எலக்ட்ரான்ஸை சப்பட்டாமிக் பார்ட்டிகிள்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஸோ மேட்டர்ஸ் ஆர் மேட் அப் ஆஃப் the fundamental particles like atoms or molecules, and atoms are made up of protons, neutrons and electrons. So those are said to be subatomic particles. Okay, now how will you classify the matter? Matter ரெண்டு விதமா classify பண்ணலாம், based on their physical state, chemical classification. ஸோ ஃபிசிக்கல் கிளாசிஃபிகேஷனில் அவங்க என்ன ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்டில் இருக்காங்க, எந்த இயற்பியல் நிலையில் இருக்காங்கன்னு சொன்னால், தட் இஸ் செட் டு பி ஃபிசிக்கல் கிளாசிஃபிகேஷன்.
The physical classification is depending upon the packing of atoms in their structure. Suppose atoms are very closely packed and it seems hardest one, அப்படினா those are said to be solid. அங்க ஆட்டம்ஸ்க்கு இடையில இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்சஸ் நெக்லிஜிபிள் டிஸ்டன்சஸாக இருக்கும். அப்போ இந்த பேக்கிங் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ்னு சொல்கிற போது we have to consider internuclear distances. Internuclear ரெண்டு ஆட்டம்ஸோட நியூக்ளியைக்கு இன்பிட்வீனில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு ஆட்டம், இதுக்கு ஒரு ஆட்டம், இவங்க ரெண்டு பேருக்கு இடையில இருக்க டிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்கும்? நெக்லிஜிபிளாக இருக்கும். அந்த டிஸ்டன்ஸ், அந்த இன்டர்நியூக்ளியர் டிஸ்டன்சஸில் ஆட்டம்ஸ் பேக் ஆகி இருந்தாங்கன்னு சொன்னால் those are said to be solid. Suppose if the internuclear distance is somewhat bigger or the larger, then those molecules can exist in the form of liquid. அவங்க liquid stateல இருப்பாங்க. அல்லது gaseous stateல the distance between the molecules too large and hence அவங்க எப்படி இருக்காங்க? gaseous stateல இருக்காங்க. So we can write இரண்டு அணுக்களுக்கு இடைப்பட்ட தூரத்தை அடிப்படையாக வச்சு we can classify solid, liquid and gas. அதில் சாலிடில் இன்டர்நியூக்ளியர் டிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்கணும்? நெக்லிஜிபிளாக இருக்கும். லிக்விடில் பார்த்தோம்னு சொன்னால் சம்வாட் லாங்காக இருக்கும், தட் இஸ் a larger, it is still larger. The next classification of matter is chemical classification. Physical classificationல எப்படி packing of atoms, internuclear distance அதை வச்சு நாம் classify பண்ணுறோமோ, similarly chemical classification. பட் இங்கே யாரை எடுத்துக்க போகிறோம்னா based on the forces of attraction among themselves. So based on the forces of attraction, we can divide this matter into pure substances and mixture. அதோட மேக்ரோஸ்கோபிக் லெவலில் மேட்டரை நாம் கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம். ஸோ பியோர் சப்ஸ்டன்சஸை ஃபர்தராக கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் எலமெண்ட்ஸ் அண்ட் காம்பவுண்ட்ஸ். எலமெண்ட்ஸ் தே கேன் எக்ஸிஸ்ட் இண்டிபெண்ட்லி, அவங்களால தனியாக எக்ஸிஸ்ட் ஆக முடியும். அப்படி தனியாக எக்ஸிஸ்ட் ஆகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் தே கேன் ஹாவ் தட் அட்டாமிக் ஸ்டேட் அண்ட் இட் இஸ் செட் டு பி மோனோ அட்டாமிக். ஒரே ஒரு ஆட்டம் மோனோ அட்டாமிக் ஸ்டேட், அது உள்ள சிங்கிள் ஆட்டம் இருக்குன்னு நாம் சொல்கிறோம். பட் சிங்கிள் ஆட்டம் மீன்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் சிங்கிள் கவுண்ட். இட் இஸ் செட் டு பி இட்ஸ் மோனோ அட்டாமிக் ஸ்டேட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்லா எலமெண்ட்டும் என்னென்ன எலமெண்ட்லாம் சொல்லலாம்னா மெட்டல்ஸ் we can write the metals can exist as monoatomic state. So for example I can write copper, sodium, potassium, calcium, magnesium. These are the elements that can exist in monoatomic state. அவங்களால தனித்த நிலையில் இருக்க முடியும். அதே சம்டைம்ஸ் எலமெண்ட் அவங்களோட அட்டாமிக் ஸ்டேட்டில் இருக்க முடியாது, பட் தே கேன் எக்ஸிஸ்ட் இன் தயர் மாலிக்யூலர் ஸ்டேட். அந்த மாலிக்யூலர் ஸ்டேட்டை என்ன டேர்மில் சொல்கிறோம்னா பாலி அட்டாமிக்னு சொல்கிறோம். ஆட்டம்ஸ்ன்றது ஸ்மாலஸ்ட் ஒன், மாலிக்யூல்ஸ்ன்றது த கம்பைன்டு ஃபார்ம் ஆஃப் ஆட்டம். ரெண்டு ஆட்டம்ஸ் சேர்ந்து ஒரு மாலிகுலாக மாறி இருக்கும், அவங்கள நாம் பாலி அட்டாமிக்னு சொல்கிறோம். அந்த பாலி அட்டாமிக்கை யூ கேன் கிளாசிஃபை இன்டு ஹோமோ அண்ட் ஹெட்டிரோன்னு சொல்லலாம். ஹோமோ அப்படின்னு சொன்னால் த மீனிங் இஸ் சேம், ஹெட்டிரோன்னு சொன்னால் இட் இஸ் செட் டு பி டிஃபரண்ட். அப்போ ஒரு பாலி அட்டாமிக் மாலிக்யூலில் சேம் கைண்ட் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இருந்தாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் செட் டு பி ஹோமோ. அதே ஹெட்டிரோ என்ன சொல்கிறோம் நாம? பாலி அட்டாமிக் மோர் தென் 2 டிஃபரண்ட் ஆட்டம்ஸ் இருக்கலாம், அப்படி இருந்தாங்கன்னா அவங்க ஹெட்டிரோ. அப்போ ஹோமோ மாலிகுல்ஸ்லையும் பார்த்தோம்னா யூ கேன் கிளாசிஃபை டைஅட்டாமிக், ட்ரைஅட்டாமிக், பாலிஅட்டாமிக் அப்படின்னு கொண்டுட்டு போவோம். அப்போ இவங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் we can say ஆக்சிஜன், nitrogen, phosphorus, sulfur. So oxygen, nitrogen example only we have taken. Oxygen, nitrogen பாருங்க, you have written O2, N2, phosphorus P4, sulfur S8. So இது ஏன், பட் இங்கே இந்த ஆட்டம்ஸ், இந்த மாலிகுல்ஸ் எல்லாருமே அவங்களோட ஓன் ஆட்டம்ஸால் கம்பைன் ஆகி இருக்காங்க. That's why those are said to be homo polyatomic molecule.
ஓகே, பாலிஅட்டாமிக்ன்றது a general way, பட் ஒவ்வொரு மாலிகுலுக்கு உள்ளேயும் எத்தனை ஆட்டம்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா you can count and say, see 2 atoms of oxygen present in 1 molecule of oxygen. அப்போ ஒரு molecule oxygenல 2 atom இருந்ததுன்னு சொன்னா then that atomicity of oxygen is 2. atomicity அப்படின்னா அணுக்கட்டு எண் அப்படின்னு சொல்றது. Similarly nitrogen, how many nitrogen are there? 2 nitrogen. So 2 nitrogen இருக்கிற போது it is diatomic. அப்போ ஒரு molecule elementல 2 atoms இருந்ததுன்னு சொன்னா those are said to be diatomic. Similarly we can write triatomic, that is O3. Or if they have more than 3 atoms in its molecule, அவங்களெல்லாம் நாம polyatomic னு சொல்லிடலாம். So phosphorus, sulfur அவங்க polyatomic னு சொல்றோம். இதே ஹெட்டிரோ டிஃபரண்ட் ஆட்டம்ஸ் ப்ரெசண்ட் ஆகி இருக்காங்க அப்படின்னா then that is nothing but காம்பவுண்ட்ஸுக்கு போயிடும். ஓகே, ஹவு தீஸ் ஆட்டம்ஸ் கம்பைன் டுகெதர், அது எப்படி ஒரே ஆட்டம் தாங்கூட கம்பைன் ஆகி இருக்கும்? என்ன சொன்னோம்? ஃபோர்ஸஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன். அந்த ஃபோர்ஸஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷனை எப்படி சொல்லலாம்னா chemical forces. So they have chemical forces in them and hence they are stable. அப்போ இந்த ஆட்டம்ஸில் கெமிக்கல் ஃபோர்ஸஸ் இருக்காதா? தட் மீன்ஸ் மோனோ அட்டாமிக்கில் அப்படின்னா தே டூ ஹாவ். அதை நம்ம இவங்க எல்லாரையும் மெட்டல்ஸ்னு சொன்னோமா? அப்போ இந்த மெட்டல்ஸில் இருக்கக்கூடிய அவங்களோட ஒவ்வொரு ஆட்டம்ஸுக்கும் இடையில மெட்டாலிக் ஃபோர்ஸஸ் ப்ரெசண்ட் ஆகி இருக்கும். அப்போது வாட் ஐ செட், கெமிக்கல் கிளாசிஃபிகேஷன்றது ஃபோர்ஸஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷனை பேஸ் பண்ணி ஆட்டம்ஸுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய இன்டராக்ஷன், என்ன மாதிரியான இன்டராக்ஷன் இருக்குது அதை நாம் ஃபோர்ஸஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன்னு சொல்கிறோம். தட்ஸ் வாட் we are saying. மோனோ அட்டாமிக் மெட்டல் எல்லாருமே இண்டிவிஜுவலா இண்டிபெண்டண்டா எக்ஸிஸ்ட் ஆவாங்க. ஏன்னு கேட்டா அவங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஆட்டம்ஸ் இருக்காங்க பாத்தீங்களா, பேசிக் யூனிட், அவங்களுக்கு இடையில மெட்டாலிக் ஃபோர்ஸஸ் இருக்கும். சில எலமெண்ட்ஸ்ல அந்த ஃபோர்ஸஸ் அட்டாமிக் ஸ்டேட்ல இருக்காது. அப்ப அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா ஹைலி ரியாக்டிவா இருப்பாங்க. ஒன்னு தன்னோட எலமெண்டோடைய கம்பைன் ஆகிப்பாங்க, இல்லைன்னா வேற ஒரு எலமெண்டோட கம்பைன் ஆவாங்க. அப்ப சம் ஆஃப் த எலமெண்ட் they are highly reactive and they can't exist in their independent state or individually. அவங்களால தனித்த நிலையில இருக்க முடியலன்னு சொல்ற போது they can able to form polyatomic. அததான் ஹோமோன்னு சொல்றோம், ஹெட்டிரோன்னு சொல்றோம். தென் ஹெட்டிரோன்னு சொல்லிட்டோம்னா அங்க டிஃபரண்ட் ஆட்டம்ஸ் வந்துருவாங்க. அப்ப அவங்க என்ன நேச்சருக்கு போயிடுவாங்க? காம்பவுண்ட்ஸ்னு போயிடுவாங்க. அந்த கெமிக்கல் ஃபோர்ஸஸ் தான் that make them to be stable. தென் காம்பவுண்ட்ஸ். அப்போ இந்த காம்பவுண்ட்ஸுக்கும் எலமெண்ட்ஸுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? எலமெண்ட்ஸ்னு சொன்னால் அவங்களோட ஆட்டம்ஸே ப்ரெசண்ட் ஆகி இருக்கும். காம்பவுண்ட்ஸ்னு சொன்னால் அந்த காம்பவுண்ட்ஸில் யார் இருக்காங்களோ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் ஐ ரைட் ஹைட்ரஜன் குளோரைட் HClன்னு எழுதுனேன்னா தென் தட் என்டையர் காம்பவுண்ட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் HCl மாலிக்யூல். எப்படி சோடியம் ஆட்டம்ல சோடியம் எலமெண்ட்ல சோடியம் ஆட்டம்ஸ் மட்டுமே இருக்கும்னு சொல்றோமோ, அதே போல ஹைட்ரஜன் குளோரைட் மாலிக்யூல்ஸ் மட்டும்தான் ப்ரெசண்ட் ஆகி இருப்பாங்க, வேற யாரும் இருக்க மாட்டாங்க. அப்போ பியோர் சப்ஸ்டன்சஸ்னா the elements or the compounds do contain their own atoms or molecules. அவங்களோட atoms அல்லது அவங்களோட molecules ஆலேயே ஃபார்ம் ஆகி இருந்தாங்க அப்படின்னா those are said to be pure substances. Mixtures. இங்க pure substancesல chemical forces present ஆகி இருக்கும். So we can write they have chemical forces. At the same time mixture போனோம்னு சொன்னா they contain only the physical forces. The physical forces are weaker forces than chemical forces. So mixtures அப்படின்னு சொன்னா they do not combine chemically. அவங்க கெமிக்கலா ரியாக்ஷன் ஆகியிருக்க மாட்டாங்க. பட் காம்பவுண்ட்ஸ் எப்படி எனக்கு இருக்காங்க? they do combine chemically. காம்பவுண்ட்ஸ் கெமிக்கலா கம்பைன் ஆகியிருக்காங்க. பட் here they do not combine chemically. So mixtures are further divided into homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Just now I said homo means same, hetero na different. So we can have homogeneous means the physical state of both of the components similar.
எத்தனை காம்போனன்ட் நீங்கள் அந்த மிக்சரில் எடுத்திருக்கீங்களோ எல்லாரும் ஒரே ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்டில் இருக்காங்க, சேம் ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்டில் இருக்காங்கன்னா தட் இஸ் செட் டு பி ஹோமோஜீனியஸ் மிக்சர். ஐ கேன் டேக் சால்ட், sugar, lemon juice plus water. This is the mixture. It has 4 different components. But once நீங்க mix பண்ணிட்டீங்கன்னா எல்லாரும் ஒரே physical state liquid stateக்கு வந்துடுறாங்களா, அதுதான் solution. அப்போ இருக்கக்கூடிய காம்போனன்ட் எல்லாரும் ஒரே physical stateல exist ஆனாங்கன்னா that is said to be homogeneous mixture. Heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture அப்படியே ஆப்போசிட்டாக இருக்கும். டிஃபரண்ட் ஃபேஸ், டிஃபரண்ட் ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்டில் இருக்கும். ஒருத்தர் சாலிடாக இருப்பாங்க, இன்னொருத்தர் லிக்விடாக இருப்பாங்க. அப்போ those are said to be heterogeneous. We can say any flour in water or we can take sand in water or we can take oil in water. So இவங்க எல்லாத்துலேயுமே you can find the 2 different physical state. So இந்த oil in water ஐயா நான் heterogeneousனு சொல்கிறேன்னா they do not mix thoroughly. ரெண்டு பேரும் liquid தான், பட் liquid தனியாக, வாட்டர் தனியாக, ஆயில் தனியாக செப்பரேட் ஆகி இருப்பாங்க. அதனால் that becomes heterogeneous mixture. The next one, we classified the matter into pure substances and mixture. பியோர் சப்ஸ்டன்சஸ்க்கு இன்பிட்வீனில் கெமிக்கல் ஃபோர்ஸஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. த மிக்சர்ஸில் என்ன ஃபோர்ஸஸ் இருக்குது? ஃபிசிக்கல் ஃபோர்ஸஸ் இருக்குது. நவ் இஸ் இட் பாசிபிள் டு செப்பரேட் த டிஃபரண்ட் காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் மிக்சர்ஸ் ஆர் த காம்பவுண்ட்ஸ்? So when we say compounds, it is not possible because they do contain chemical forces. அப்போ கெமிக்கலி கம்பைனான காம்பவுண்டில் இருந்து அதோட இண்டிவிஜுவல் தனித்தனியாக ஆட்டம்ஸை என்ன பண்ண முடியாது, நம்மளால் நார்மலாக ஃபிசிக்கல் மெத்தடில் பிரிக்க முடியாது. அட் த சேம் டைம் மிக்சர்ஸ் தட் கேன் பி செப்பரேட்டட் அவுட். ஹவு? பிகாஸ் அவங்கக்கிட்ட இடையில ஃபிசிக்கல் ஃபோர்ஸஸ் தான் இருக்குது. அதை ஹீட் பண்ணாலோ இல்லை வேறு மெத்தடை யூஸ் பண்ணாலோ ஃபிசிக்கல் ஃபோர்ஸஸை ஈஸியாக பிரேக் பண்ணிடலாம். ஸோ we can able to separate the different components of mixture, but compoundsல இருந்து அதனுடைய elements-ஐ பிரிக்க முடியாது. செப்பரேஷனை பற்றி சொல்லிட்டோம். What about their properties? When we discuss about the properties of the substances, pure substances, elements ஓட properties are nothing but the properties of its own atoms. எந்த மாதிரியான ஆட்டம்ஸால் அவங்க ஃபார்ம் ஆனாங்களோ அந்த ஆட்டம்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டி தான் அந்த எலமெண்ட்டுக்கு இருக்கும். The elements from which they are formed, for example hydrogen chloride. Hydrogen chloride யார்லேருந்து ஃபார்ம் ஆகுறாங்க? H2 and Cl2. So this hydrogen chloride does not retain the properties of either hydrogen or chlorine. So hydrogen chlorideக்குன்னு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும். So we can say in compound elements do not retain their properties. That's all the classification of matter. The next one, properties of matter. We classified the matter. Matter-ஐ classify பண்ணோம். இப்போ அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான ப்ராப்பர்ட்டிஸை நாம் டிஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அப்படின்னா we can have physical properties and chemical properties. So the properties of matter broadly classified into physical properties and chemical properties. So physical property is a measurable property. For example, boiling point, melting point, refractive index, density, these and all are measurable quantity. Or its color, nature, we can say the physical appearance, color of the substance, or the odor, or we can say the physical state, whether it is solid or liquid or gas. அப்போ physical properties அப்படின்றது அதனுடைய physical state சொல்லலாம், அல்லது அவங்களுடைய appearance or the melting point, boiling point, like that. இவங்களையெல்லாம் describe பண்ணாங்கன்னா those properties are said to be physical properties.
அந்த physical property-யை நாம measure பண்ற போது the atoms or elements of that particular matter do not lose their identity. அவங்க identity அப்படியே தான் இருக்கும், அவங்களுடைய identity lose ஆகாது. Suppose if you want to know about the chemical properties na the compounds or the pure substances, they do react to form a new product. ஒரு நியூ ப்ராடக்டை கொடுக்குற போது ஷியோர் தே வில் லூஸ் தேயர் ஐடென்டிட்டி. ரியாக்ஷனில் இன்வால்வ் ஆனவங்க என்ன செய்வாங்க, ரியாக்டண்ட்டாக இருக்கிறவங்க அவங்க ப்ராப்பர்ட்டிஸை லூஸ் பண்ணி நியூவாக ஒரு ப்ராடக்டை கொடுப்பாங்க. அப்போ கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் த எலமெண்ட்ஸ் ஆர் த காம்பவுண்ட்ஸ் தே ஹாவ் டு லூஸ் தேயர் ப்ராப்பர்ட்டி டு ஃபார்ம் அ நியூ ப்ராடக்ட். ஸோ இந்த கேசஸில் எதெல்லாம் நாம் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸாக சொல்லலாம்? ஒரு சப்ஸ்டன்ஸோட அசிடிக் ப்ராப்பர்ட்டி, பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டி, வெதர் இட் அண்டர்கோஸ் கம்பஷன், ரியாக்ஷன் எரியுமா, பேர்ன் ஆகுமா, அல்லது அவங்களோட நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷன் ஆர் த சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன் we can just add on. ஸோ நிறைய டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்குது. பட் ஆல் த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆர் டேக்கிங் பிளேஸ் அட் தயர் மாலிக்யூலர் லெவல். பட் அங்கே ரியாக்ஷனில் இன்வால்வ் ஆகிறவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா அவங்களுடைய ஸ்மாலஸ்ட் பார்ட்டிக்கல் அட்டாமிக் லெவலில் இன்வால்வ் ஆவாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் வாட் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். when we say about chemical properties என்ன சொன்னோம், கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கும்னு சொன்னோம். அப்போ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கிற போது we should know என்ன மாதிரியான லாஸ் வழியாக அந்த ரியாக்ஷன்ஸை நாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் எலமெண்ட் ரியாக்டன்ட் சைடு இருக்குது, ப்ராடக்ட் சைடு இருக்குது. அப்போ ரியாக்டன்ட் ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகிட்டாங்க, ஓகே. பட் we don't know how much of the substances taking part, எவ்வளோ சப்ஸ்டன்ஸ் அதில் இன்வால்வ் ஆச்சு தெரியாது. ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு, அந்த ப்ராடக்ட் வேறு வேறு ரியாக்ஷன்ஸில் கூட எனக்கு கிடைக்கலாம். அப்போ அந்த ப்ராடக்ட் ஒரே மாதிரி தான் இருப்பாங்களா இல்லை வேறு மாதிரி இருப்பாங்களா எனக்கு தெரியாது. அட்லீஸ்ட் அந்த எலமெண்ட் ஒரு 2 பேர் கம்பைன் ஆகிட்டு பட் மோர் தென் 1 டைப் ஆஃப் ப்ராடக்டை கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அவங்க எந்த ரேஷியோவில் அங்கே கம்பைன் ஆகுறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான நாலெட்ஜஸ் நமக்கு வேணும்னா we have to learn about the different laws of chemical combination. ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கிற போது எந்த மாதிரியான லாஸ் அது ஒபே பண்ணணும் அப்படின்றத இப்போ பார்க்க போகிறோம். The first law of chemical combination is law of conservation of mass. See that? Conserved. Conserved means the mass to be protected. And the mass மாறவே கூடாது. ரியாக்ஷனுக்கு முன்னாலேயும் சரி, ஈவன் ஆஃப்டர் த ரியாக்ஷன் அங்கே மாஸ் என்ன ஆகக்கூடாது, டிஃபர் ஆகக்கூடாது. டிஃபர் ஆகாமல் இருந்ததுன்னு சொன்னால் தட் இஸ் செட் டு பி லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மாஸ். இந்த லாவை ஃபஸ்ட்டு ப்ரொப்போஸ் பண்ணவர் ஆண்டனி லவாய்சியர். இப்போ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கோம் நாம, ஹைட்ரஜன் ரியாக்ட்ஸ் வித் ஆக்சிஜன் இட் ஃபார்ம்ஸ் வாட்டர். சப்போஸ் ஹைட்ரஜன் 2 கிராம் எடுத்திருக்கேன், ஆக்சிஜன் 16 கிராம் எடுத்திருக்கேன், தென் ஐ வில் கெட் த வாட்டர் வில் பி 18 கிராம். See that the 2 plus 16 equal to 18. அப்போ the mass it gets conserved. Reactant side எவ்வளோ mass இருந்ததோ the same mass is retained in water. அப்போ here we can say mass is conserved in the reaction. The next one, law of constant or definite proportion. This is the law given by Proust, Joseph Proust. So இந்த law எப்படி சொல்லும்னு சொன்னா, ஒரு chemical compound that can be prepared by any other method, எந்த மெத்தடில் வேணாலும் we can able to prepare, or that can be obtained naturally or synthetically. நேச்சுரலினா அப்படியே earth crustலேருந்து நீங்கள் எடுக்கலாம் அல்லது நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். ஸோ எந்த மெத்தடில் ஒரு கெமிக்கல் காம்பவுண்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணாலும் அந்த காம்பவுண்டில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஆட்டம்ஸும் ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டும் ஒரு பர்டிகுலர் ரேஷியோ பை மாஸ் அதில் தான் அவங்க ஃபிக்ஸ் ஆகி இருப்பாங்க. See that the same proportions of element by weight. அதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டோட ப்ரொப்போர்ஷனை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் they do combine in same proportions of element by weight. அதில் இருக்க ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டோட வெயிட்டை நாம் அனலைஸ் பண்ணோம்னா
எந்த மெத்தடில் ப்ரிப்பேர் பண்ணாலும் சரி அது சேம் வெயிட்டில் தான் இருக்கும். பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வெயிட் நாம் கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ let us take an example of copper carbonate. Copper carbonate, suppose if I get it from naturally, copper percentage 51.35, அதில் கார்பனோட பர்சன்டேஜ் 9.74, ஆக்சிஜன் பர்சன்டேஜ் 38.91%. இதே காப்பர் கார்பனேட் when I prepared synthetic, நாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணோம்னா that is said to be synthetic. இந்த synthetic மெத்தடில் பார்த்தோம்னா சேம் காப்பர் எவ்வளோதான் 51.35%, கார்பன் 9.74% and ஆக்சிஜன் 38.91%. So, according to the law, whether the compound is prepared naturally or synthetically, every element present in them, they do obey their simple proportion by weight. எல்லா அவங்களோட weight எப்படி இருக்கு? சேமாவும் இருக்கு. அது particular proportion by weightல இருக்கு. Okay. How இந்த percentageலாம் எப்படி calculate பண்ணீங்க அப்படின்னா, that can be done by percentage composition. இந்த காப்பர் கார்பனேட்டோட மொத்த மாஸ், அதில் காப்பர் எத்தனை பர்சன்ட், கார்பன் எத்தனை பர்சன்ட், ஆக்சிஜன் எத்தனை பர்சன்ட்னு கேல்குலேட் பண்ணுறது தான். ஸோ அந்த டெக்னிக் படி தட் இஸ் வாட் டெரைவ்டு. ஓகே, த நெக்ஸ்ட் லா ஆஃப் மல்டிபிள் ப்ரொபோர்ஷன். ஸோ இன் திஸ் லா the two different atoms they do combine, but one of the atom whose mass is fixed, the other atom or the other element they do combine with the fixed mass of element in their simple whole number ratio. For example, hydrogenum oxygenum react பண்றாங்க. ரியாக்ட் பண்ணி they can give water or hydrogen peroxide. சப்போஸ் ரெண்டு பேர்கிட்ட இருந்து வாட்டரையும் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடையும் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டேன். You can find in water the ratio of hydrogen and oxygen is 2:1, and in hydrogen peroxide the ratio of hydrogen and oxygen is 2:2. You may find the hydrogen it has the fixed mass, to which oxygen is combined in the ratio of 1:2. oxygen என்ன ரேஷியோல கம்பைன் ஆகியிருக்கு? வாட்டர்ல ஒரு டைம் இருக்கு, ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடில் 2 times இருக்கு. தட் இஸ் வாட் த சிம்பிள் ஹோல் நம்பர் ரேஷியோ. அப்போ லா என்ன சொல்லுது? when two different elements combine in which they do so such a way one of the element in its fixed mass, the other element combined with the fixed mass of the element in the simplest ratio. அதுதான் law of multiple proportion. இதை இன்னொரு எக்ஸாம்பிளையும் சொல்லலாம். Nitrogen can combine with the oxygen. It forms 5 different types of oxides. ஸோ அந்த 5 different types of oxides நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா you may find all the oxides they have N2. அப்போ இங்கே நைட்ரஜனோட மாஸ் இஸ் ஃபிக்ஸட். ஃப்ரம் த ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சைடு டு ஃபிஃப்த் ஆக்சைடு மூவ் பண்ணுங்க. ஆக்சிஜன் 1 time, 2 time, 3 time, 4 time, 5 time. அப்போ ஆக்சிஜன் ஃபிக்ஸ்டு மாஸ் ஆஃப் நைட்ரஜன் கூட எந்த ரேஷியோவில் கம்பைன் ஆகியிருக்கு? 1:2:3:4:5. திஸ் இஸ் வாட் லா ஆஃப் மல்டிபிள் ப்ரொபோர்ஷன். அப்போ ரெண்டு எலமெண்ட் கம்பைன் ஆவாங்க. ஒன் ஆஃப் த எலமெண்ட்டோட மாஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இன்னொரு எலமெண்ட் அந்த ஃபிக்ஸ்டு மாஸ் ஆஃப் எலமெண்ட்டு கூட சிம்பிள் ஹோல் நம்பர் ரேஷியோவில் என்ன செய்யணும்? கம்பைன் ஆவாங்க. தட் இஸ் வாட் லா ஆஃப் மல்டிபிள் ப்ரொபோர்ஷன். த நெக்ஸ்ட் ஒன் கே-லூசாக்ஸ் லா. இங்கே நாம் வால்யூமை பேஸ் பண்ணி சொல்ல போகிறோம். கே-லூசாக்ஸ் லா ஆஃப் வால்யூம்ஸ்னு சொல்லலாம். ஸோ இங்கே நான் மாஸ் எடுத்துக்கிட்டேன். லா ஆஃப் கன்சர்வேஷனில் மாஸ் 2 grams, 16 grams, 18 grams எடுத்துக்கிட்டோம். பட் ஹியர் we are going to take volume. ஸோ இந்த லா படி according to this law the two different elements they do combine to form the product. ஒன்று ரெண்டு எலமெண்ட் சேர்ந்து ஒரு ப்ராடக்டை ஃபார்ம் பண்ணலாம். ஆர் இந்த ப்ராடக்ட் ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் அப்பியர் ஆகலாம். ஸோ நான் எய்ம் பண்ணுற ப்ராடக்ட் ரெண்டு எலமெண்ட் கம்பைன் ஆகிறதுனாலையும் கிடைக்கலாம்,
அல்லது அதே ப்ராடக்ட் ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்கிற போதும் கிடைக்கலாம் as a byproduct. அப்போ இந்த ரெண்டு கேசஸ்லையும் you may find hydrogen combines with oxygen. அப்போ the two gases combine or produced. இங்க பாருங்க வாட்டர் ப்ரொடியூஸ் ஆகியிருக்கு. எப்போ மீத்தேன்ற ஒரு கேஸை ஆக்சிஜனில் நான் கம்பஷன் பர்ன் பண்ணுற போது ஐ எம் கெட்டிங் வாட்டர். அப்போ வாட்டர்ன்ற ப்ராடக்ட் ஒன்று ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் கம்பைன் ஆகிறதுனால கிடைக்கலாம், அல்லது ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கிற போது இது ஃபார்ம் ஆகலாம். They do so in a simple whole number ratio by volume. வால்யூமில் சொல்லணும். Simple whole number ratio. For example, I can take this is 2 volumes of water that is formed from 2 volume of hydrogen plus 1 volume of oxygen. அப்போ இங்கே 2 வால்யூம்னா ஐ கேன் ரைட் 1 வால்யூம் ப்ளஸ் 1 வால்யூம் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 2 வால்யூம். அப்போ 2 வால்யூம் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் தட் கம்பைன்ஸ் வித் 1 வால்யூம் ஆஃப் ஆக்சிஜன் டு ஃபார்ம் 2 வால்யூம்ஸ் ஆஃப் வாட்டர். இந்த வால்யூம் ஒரு குவான்டிடேட்டிவாக சொல்லணும்னா you can find water and hydrogen are in the same volume, but oxygen it is in half of its volume. Suppose if I want to prepare 100 ml of water அப்படின்னா ஹைட்ரஜனோட வால்யூம் எவ்வளோ நான் எடுத்துப்பேன், 100 ml எடுத்துப்பேன். ஆனால் ஆக்சிஜன் வால்யூம் இந்த ஹைட்ரஜனில் ஹாஃப் அ டைம் தான் நான் இங்கே 1 வால்யூம், இங்கே ஹைட்ரஜன் 2 வால்யூம் பட் ஆக்சிஜன் 1 வால்யூம். அப்போ 100 ml ஹைட்ரஜன் எடுத்தால் ஐ வில் டேக் 50 ml ஆக்சிஜன். அப்போ இவங்களோட காம்பினேஷன் எப்படி இருக்கு? இட் இஸ் ஹைட்ரஜன், this is 2 part and oxygen 1 part. அப்போ in 2 volume of water the hydrogen and oxygen is present in the simple ratio of 2:1. This is what GASEOUS law of volumes. So the different elements, the gases do combine or produced at the same temperature and pressure. So in the ratio நாம calculate பண்ற போது we have to maintain the temperature and pressure to be constant. So we can say at the constant temperature and pressure the gases do combine or produced in a chemical reaction always bear a simple whole number ratio by volume we have to say. So but these cases we discussed in terms of their masses. Law of conservation mass, law of constant definite proportion இவங்கெல்லாம் நம்ம மாஸ் வழியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம். பட் GASEOUS லாவை வால்யூம் வழியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம். யூ கேன் கம்பேர் GASEOUS law of volume with law of constant proportion. இதுவும் என்னதான் சொல்லுது? The elements present in a compound that bears a simple whole ratio by weight. Simple அங்கே எலமெண்ட்டோட ரேஷியோவை என்ன டேர்மில் சொல்கிறோம்? வெயிட்ன்ற டேர்மில் சொல்கிறோம். இங்கே என்ன டேர்மில் சொல்கிறோம்? வால்யூம்ன்ற டேர்மில் சொல்கிறோம். ஓகே, த நெக்ஸ்ட் ஒன் AVAGADRO'S law. AVAGADRO'S law, according to this law, equal volume of gases at the same temperature and pressure do contain equal number of molecules. Any gases, whether monoatomic or diatomic or polyatomic, whatever it is, அவங்களோட வால்யூம் ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா அந்த வால்யூமில் ப்ரெசண்ட் ஆகி இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் மாலிகுல்ஸ் அதுவும் ஈக்குவலாக இருக்கும். பட் அட் த சேம் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் எஸ்டிபி கண்டிஷனில் கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ temperature pressure மாறாமல் இருக்கிற போது you may find the molecules they do contain the same number of molecules will be present in equal volume of gases. This is what AVAGADRO'S law. So these are the 5 different laws that govern the law of chemical combination. The next one, Dalton's atomic theory. The very first theory about the structure of atom given by John Dalton. So atom அப்படின்றத ஒரு தியரி ஃபார்மில் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்தவர் யாருன்னா ஜான் டால்டன். அக்கார்டிங் டு ஹிஸ் தியரி ஒரு மேட்டர்
யாரால ஃபார்ம் ஆயிருப்பாங்க? ஆட்டம்ஸால. பட் த ஆட்டம்ஸ் ஆர் இன்டிவைசிபிள். ஏன்னா த ஆட்டம் இஸ் த ஃபண்டமெண்டல் யூனிட் ஆஃப் மேட்டர். அந்த மேட்டரோட அடிப்படை துகளே ஆட்டம் தான். அதனால் ஃபர்தராக ஆட்டம்ஸை என்ன பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாரு, டிவைட் பண்ண முடியாது. ஸோ ஆட்டம்ஸ் ஆர் இன்டிவைசிபிள் அப்படின்னு சொன்னார். நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், ஒரு எலமெண்ட்டோட எல்லா ஆட்டம்ஸும் ஒரே மாதிரியான ப்ராப்பர்ட்டிஸை வச்சுருக்கும், இன்க்ளூடிங் மாஸ். ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எலமெண்ட்டை நான் எடுத்துக்கிறேன்னா தட் எலமெண்ட் கண்டைன்ஸ் too many number of atoms. ஏன்னா atoms வந்து simplest particle சொல்லிட்டோமா. ஸோ all the simplest atoms they composed of element. ஸோ ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு எலமெண்ட்டை கொடுக்குற போது அந்த ஆட்டம்ஸுக்கான ப்ராப்பர்ட்டியும் சரி மாஸும் சரி எப்படி இருக்கும்? ஐடென்டிக்கல், சேமாக இருக்கும்னு சொன்னார். அடுத்தது, atoms of different element have different property. It is quite right. ஸோ எப்படி ஒரு எலமெண்ட்டோட அதே ஆட்டம்ஸுக்கு ஐடென்டிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி மாஸ் இருக்கோ அதே போல் ரெண்டு டிஃபரண்ட் எலமெண்ட்டை பார்த்தோம்னா ரெண்டு டிஃபரண்ட் எலமெண்ட்லையும் அதனுடைய ஓன் ஆட்டம்ஸ் தான் இருக்கும், அவங்களோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான் இருக்கும். தட் இஸ் வாட் டிஃபரண்ட் எலமெண்ட் ஹாவ் டிஃபரண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் டிஃபரண்ட் மாஸ். ஹைட்ரஜனையும் ஆக்சிஜனையும் கம்பேர் பண்ணுறோம். கண்டிப்பாக ஹைட்ரஜனோட ப்ராப்பர்ட்டியும் ஆக்சிஜனோட ப்ராப்பர்ட்டி அதில் இருக்கக்கூடிய ஆட்டம்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டி சேமாக இருக்காது, அவங்களோட மாஸும் சேமாக இருக்காது. The next one, compounds are formed from different, underline the point. Compounds form ஆகும் from different element, பட் எந்த ரேஷியோலன்னு சொல்லியிருக்காரு? ஃபிக்ஸ்டு ரேஷியோவில் தான் ஒரு காம்பவுண்ட் டிஃபரண்ட் எலமெண்ட்லேருந்து ஃபார்ம் ஆகும்ன்றாங்க. அப்போது திஸ் தியரி இட் சப்போர்ட்ஸ் லா ஆஃப் டெஃபனைட் ப்ரொப்போர்ஷன். தென் chemical reactions are the reorganization of atoms. ஒரு கெமிக்கல் காம்பவுண்டு ஃபார்ம் ஆகணும்னு சொன்னால் அங்கே கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கணும். அப்போ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கிற போது ரியாக்டன்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஆட்டம்ஸ் ரீஆர்கனைஸ் ஆகி ப்ராடக்டாக மாறுது. அப்போ ஆக்சுவலாக தெர் இஸ் நோ லாஸ் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ். எந்த ஒரு ஆட்டமும் அங்கே லாஸ் ஆகவும் இல்லை, நியூவாக க்ரியேட் ஆகவும் இல்லை, புதுசாக ஃபார்ம் ஆகவும் இல்லை. அதுதான் ஆட்டம்ஸ் ஆர் நெய்தர் கிரியேட்டட் நார் டெஸ்ட்ராய்டு டியூரிங் தி கெமிக்கல் ரியாக்ஷன். அப்போ ரீஆர்கனைசேஷன் ரெண்டு பேரும் வேறு மாதிரி மிக்ஸ் ஆகி ஒரு ப்ராடக்டாக மாறி இருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ கேன் சே கார்பன் ஆக்சிஜன், தீஸ் ஆர் கார்பன் ஆட்டம், திஸ் இஸ் ஆக்சிஜன். ரெண்டு பேரும் ரியாக்ட் பண்ணுற போது எனக்கு என்ன ஆகிடுறாங்க? கார்பன் டை ஆக்சைடு. அப்போ த ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் கார்பன் அண்ட் ஆக்சிஜன் கெட்ஸ் ரீஆர்கனைஸ்டு. வேறு மாதிரி அவங்க ஃபார்ம் ஆகிறாங்க, உருவாகுறாங்க. அதை தான் இங்கே சொல்கிறோம். அப்போ இங்கே கார்பன் ஆக்சிஜன் தவிர வேறு ஏதாவது ஆட்டம்ஸ் இருக்கா? நோ. அப்போது இங்கே ஆட்டம்ஸ் புதுசாக க்ரியேட் ஆகவும் இல்லை. அதே இங்கே ஒரு கார்பன் ரெண்டு ஆக்சிஜன், ஒரு கார்பன் ரெண்டு ஆக்சிஜன், அப்போ இங்கே ஆட்டம்ஸ் லூஸ் ஆகவும் இல்லை. அதை தான் இவர் சொல்கிறாரு, கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆர் த ரீஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் வேர் த ஆட்டம்ஸ் நெய்தர் பி கிரியேட்டட், புதுசாக ஆட்டம் உருவாகாது, நார் டெஸ்ட்ராய்டு, அந்த ஆட்டம்ஸ் டிஸப்பியரும் ஆகாதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, இந்த கேசஸில் இந்த ஃபோர்த்து பாயிண்ட், he said compounds are formed from different element. எக்ஸாக்ட்லி காம்பவுண்டு வேணும்னு சொன்னால் நமக்கு டிஃபரண்ட் எலமெண்ட் தான் வேணும். ஆனால் இந்த தியரி ஆக்சிஜனோட கம்பைன் ஆகுன்றதையோ ஹைட்ரஜனோட கம்பைன் ஆகுன்றதையோ அக்செப்ட் பண்ணிக்கலை. பட்டு அவகேட்ரோ என்ன சொன்னாங்க? ஆக்சிஜன் O2, ஹைட்ரஜன் H2, தீஸ் ஆர் டயட்டாமிக் மாலிகுல்னு சொன்னார். அப்போ டயட்டாமிக் மாலிகுல்னா சிமிலர் ஆட்டம்ஸ் கம்பைன் டு ஃபார்ம் தி எலமெண்ட். ஆனால் அந்த தியரியை யார் சப்போர்ட் பண்ணல? டால்டன்ஸோட அட்டாமிக் தியரி சப்போர்ட் பண்ணலை. ஸோ அக்கார்டிங் டு டால்டன் ஒரு காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகணும்னா டிஃபரண்ட் ஆட்டம்ஸ் தான் கம்பைன் ஆகணும், சேம் ஆட்டம்ஸ் என்ன செய்யக்கூடாது? கம்பைன் ஆகக்கூடாதுன்றது இவருடைய தியரியாக இருந்தது. தட்ஸ் ஆல் த ஜான் டால்டன்ஸ் அட்டாமிக் தியரி. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், let us close our today's session. இந்த சாப்டரோட ரெஸ்ட் ஆஃப் த டாப்பிக்கை வர்ற கிளாஸஸில் பார்க்கலாம். until then, bye bye.